देखो राजे आप स्टार्ट कर लगे हाँ अपने कोले थर्ड भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर लगा। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो अपने को की दिता होया इफ 5% ऑफ द इलैक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। जानी कि अपने को की है 5% आ जोड़े बल्ब वो खराब होए हुए आ कंपनी के तो कुल किन्ने आ 100 बल्ब आ 5% खराब आ। ठीक है जानी कि अपने कोले इन्हों ने मेन चीज़ है जी जे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए तो नंबर ऑफ एक्स है जोड़ा जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हो सकता पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो इन्हें कहती है ना इन्हें कहता आपां कि यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जे मान लो ये आपां कहते कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाओ तो की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती सी। सब तो पहला जे कुल देखिए सैंपल कि 100 बल्ब आ कुल है ना तो अपने को जोड़े है डिफेक्टिव बल्ब्स किन्ने आ जे मान लो एक डिफेक्टिव बल्ब मिलना एक सक्सैस आ। वैसे तो तुहानूं लगदा डिफेक्टिव बल्ब मिलना काहदे सक्सैस होया है तो मतलब आप अनसक्सैसफुल रहे पर ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਲਬ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ठीक है क्योंकि माड़े बल्ब वो चों बाहर निकल गए सो उस हिसाब नाल ये डिफेक्टिव बल्ब मिलना भी एक सक्सैस हो सकती है। सो 5% बल्ब आ जोड़े खराब आ यदा मतलब 100 चों 5 खराब है ना। सो यदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस जे आप कहिए पहला तो आपको ये कहना पऊगा कि एक्स की है एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है दैन बी की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस मतलब एक सक्सैस मतलब की होगी जे अपने को डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए अपन कोई भी तो एक सक्सैस है। सो एक डिफेक्टिव बल्ब मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 5/100 5% जिन्होंने आप कहते हैं 0.05। सो देखा जाए पूरी तरह आप बाइनोमियल इतने लगा सकते हैं पर इन्हें ऑर्डर देता पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लाओ। हुण देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कदों बनती होंगी है जदों एन बहुत वड्डा होवे अप टू इनफिनिटी जिड्डा होवे मतलब करोड़ां च अरबां च पर यह तो नहीं गा। सो वही गल होगी जी मैं उस दिन कही सी कि ऑर्डर आ ऑर्डर तो इन्होंने दे ही देना। ठीक है सो अपने को प्रॉब्लम ये आ गई जे आप पिछले क्वेश्चन कर ले सी। एक मिनट मैनू इदा राजे जे ना मैं 2 छुट्टियों तो बाद काम शुरू कर लगा जे तुहानूं लगे ना कोई पिछे कोई क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट रहा जां रह गया क्योंकि विच ना एक दिन होया सी इदां कि मीटिंग जी आ गई सी साडी CM नाल इत्थे जूम ऐप ते सारा स्टाफ उधर बिजी हो गया सीगा तां करके थोड़ा जिहा काम रुक गया साडा विच। ते हुण मैनू जित्थों तक मैनू याद आ भी आपां मॉड वाला क्वेश्चन कीता सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दा मॉड कैलकुलेट कर लिया सी m-1 है ना। जे तुहानूं लगदा भी ये नहीं कैलकुलेट कीता सी जां जो भी आ जां मतलब तां मैनूं दस दिओ। ठीक है भी अच्छा मेरे हिसाब नाल इत्थे बाइनोमियल पूरी तरह फिट आ पर इन्हें ऑर्डर देता हुण पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइजन वैसे इत्थे नहीं लग सकती सी जे ये सियाणा हुंदा जिहड़ा जिन्हें भी ये क्वेश्चन मेकर आ जो भी तो उन्होंने चाहिए सी कि एन इत्थे 1 करोड़ पा लेंदा। ठीक है फिर पूरी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगती सी पर एरर तो फिर भी थोड़ा जिहा आउणा सी पर 100 तो बहुत छोटा नंबर है सो एरर इत्थे काफ़ी वड्डा होगा। दूसरी चीज़ ये देखो कि P0 नूं अप्रोच करती है नहीं करती ये भी खासी वड्डी है। सो इसका मतलब P0 वालों अप्रोच नहीं करती इसका मतलब की हो गया कि ये भी एरर इस पक्षों भी एक एरर आऊगा। उस तो बाद आपां की लेना आपां नूं तां इन्हां ने ऑर्डर देता आपां कढ़ देना। तो आपां एम आ जिहड़ा याद है तुहानूं की हुंदा सी NP है ना तो 100 गुणा 0.500 तो नहीं P की है P जी देखा जाए आ देखो भाई 5/100 आ। सो 100 ਨਾਲ 100 कट्टिया गया ये आ गया 5 सो M आ गया 5। बस इत्थे एक चीज़ आ राजे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना जी ये शुरू बाइनोमियल वांगू ही होंदी है याद रखियो डिफेक्टिव बल्ब मिलने की प्रोबेबिलिटी पर यह तो सक्सैस दी है
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ x ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ ਮਿਲਣਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੋਇਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ, x e ਦੀ ਮਾਈਨਸ m mx ਓਵਰ x ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। x ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ 1 ਟੂ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ 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 ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ 100 ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਦੈਟ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੈਕਟਿਵ। ਨਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੈਕਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰ ਦਿਓ। e ਦੀ ਮਾਈਨਸ, ਅੱਛਾ m ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, m ਲਿਖੋ m ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਓਵਰ x ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, e ਦੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਬਲਬਸ ਆਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਭਰ ਦਿਓ। e ਦੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ 5 ਓਵਰ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, e ਦੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ 5 ਦੀ 5, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਿਕ ਟੇਬਲ ਭੇਜਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਬੈਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੂਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 99% ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 99%। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ। in a book of 520 pages 390 typographical errors occur. Assuming Poisson distribution for the number of errors per page, find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਰਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ n ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, n ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਕਸੈਸ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ n, ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ n ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਦੈਟ ਏ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲ ਆਫ 5 pages ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਨੋ ਐਰਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ, 2 ਐਰਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 2 ਸਕਸੈਸ, 3 ਐਰਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 3 ਸਕਸੈਸ, 0 ਐਰਰ ਮਿਲਣਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਸਕਸੈਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਰਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ
चलो बाइनोमियल वाल जाके देखते हैं कि कोई हल हैगा कि नहीं हैगा। दूसरा, एक सक्सैस मतलब एक एरर, दो सक्सैस मतलब दो एरर। कि ये सारा जिहड़ा किताब है, बुक किन्नी है, बुक है अपने कोले, उहदे 520 पेज आ, कि उहदे एरर आ जिहड़े वो किन्ने हो सकते हैं? 520 पेज आ, किन्ने एरर हो सकते उहदे च? ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਪੇਜ 10 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ 5200 ਐਰਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਅੱਖਰ ਆ ਤਾਂ 52 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 5200 104 ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ 10400 ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਰਰ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਰਰ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਐਰਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਜੇ 100 ਉਹਨਾਂ 'ਚ 100 ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 101 ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਐਰਰ ਹੋਣਗੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਇਜ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ of typographical errors per page in the book। मतलब एक पेज ते किन्ने एरर? देखो एक पेज ते एरर किन्ने आ? 390, है ना। कुल पेज किन्ने आ? 520। लो जी, ये कितना बनूगा? 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, 0.75 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਨ ਤੇ ਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਵੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ 1 of 1 ਐਰਰ ਇਨ ਹੋਲ ਬੁੱਕ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਐਰਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। 320 ਪੇਜ ਆ, ਕੁੱਲ ਇੰਨੇ ਐਰਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 0.75 ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਆ ਉਹ 1 ਐਰਰ ਇਨ ਹੋਲ ਬੁੱਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? e ਦੀ ਮਾਈਨਸ m, mx ਓਵਰ x ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। e ਦੀ ਮਾਈਨਸ m ਕੀ ਹੈ? 0.75 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਓਵਰ x ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ x ਕੀ ਹੈ? 0 1 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ 1। ਅੱਛਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ 5 ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਭਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਆਊਗਾ? e ਦੀ ਮਾਈਨਸ 0.75 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? e ਦੀ ਮਾਈਨਸ 3.75। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5, 1 ਮਿੰਟ, 2.75 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੱਤੂ ਪੰਜ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਂ 3.75, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੀਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਐਰਰ ਕੁੱਲ ਪੇਜ
ਸੋ ਮੀਨ ਐਰਰ ਆ ਗਏ ਇਹ। ਸੋ ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਇਹ NP ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ P। P ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਰਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ N ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ NP ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹਾਂ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੋਕਲੇਟ ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਏ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਕੀ ਹੈਵ ਏ ਪੋਇਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਛੋਕਰਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੋਇਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ M ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੋਇਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ M, ਸੋ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੱਭਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਚੋਕਲੇਟ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਚੋਕਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੁਕੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0.99। ਯਾਨੀ ਕਿ X ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ X ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। X ਮੰਨ ਲਿਆ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੋਕਲੇਟ ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਏ ਕੁਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ X be the number of chocolate drops in a cookie। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਚੋਕਲੇਟ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 0.99। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਲਿਖਤੀ। 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ X ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 1 ਮਾਈਨਸ 0.99 ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ X ਲੈਸ ਦੈਨ 2। 0.99 ਕੀ ਆਊਗਾ 0.01। ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, X ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, X ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 1, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੈ 0 1, ਤੇ 0 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ E ਦੀ ਮਾਈਨਸ M, ਹੈ ਨਾ। M ਦੀ 0/0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ 1 ਦੀ E ਦੀ ਮਾਈਨਸ M ਦੀ 1/1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਗਾ ਕੀ ਆ ਕਿ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 100, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ E ਦੀ ਮਾਈਨਸ M ਤੇ M ਦੀ 0 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ E ਦੀ ਮਾਈਨਸ M ਤੇ ਇੱਥੇ M। ਹੁਣ E ਦੀ ਮਾਈਨਸ M ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, E ਦੀ M ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 100, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ M+1। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ 100 M+1 E ਦੀ M। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ 2.71 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। 2 ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, 3 ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, 4 ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, 6 ਕਰੋ, 6 ਕਰੋਗੇ, 6 ਤੇ 1 7, 700 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64 ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ 8 ਕਰੋਗੇ, 8 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 900 ਤੇ 2.71 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ 9 ਆਨਸਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2.71 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਸਮੋਲੈਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ 2.71 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਕਰਕੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ 9 ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, M ਤੁਹਾਡਾ 9 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਖਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ।
मतलब खुल के जिवें पहलां आपां गल क्लास च पुछ लेंदे सीगे तुसीं जां मेरे कोले ऑफिस च आउंदे हुंदे सीगे, ਉਹ ਗੱਲ नहीं बन रही। चलो कोई ना, उदों किहड़ा तुहानूं कखाउंदा सी। एक्स सॉरी एक्स हैज़, अपने को मैं क्वेश्चन कराउण लगा, इफ एक्स हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एम दैन शो दैट एक्स ईवन। 11वां क्वेश्चन है ये, एक्स इज इक्वल टू ईवन। ये बहुत गलत नोटेशन पाई हुई है इन्होंने। एक्स ईवन आ जिहड़ा ये बहुत गलत नोटेशन पाई हुई है इन्होंने। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं बनता, ਇਹਦਾ मतलब कुछ होर बनता। एक्स ईवन का मतलब राजे ये आ, चलो कुछ हद तक ठीक भी हो सकती। ईवन नंबर देखो की हो सकता, 0 है ना, 2 4 अप टू सोन यह जिहा ही होगा। तो और विच आ सकता ना, क्योंकि ईवन किया इन्होंने। सो इत्थे फिर एक्स 0 होगा। तो ये एक चीज़ याद रखियो बस, जे नहीं भी पल्ले पैंदी ना, कि इत्थे जदों रैंडम वेरीएबल च आई वैल्यूज़ बन जांदियां ना, तो ये सामी बनता हुंदा, क्योंकि 0 ते 2 इकट्ठे तो आउण रहे, 0 2 के बराबर हुंदा, किते इकट्ठे किवें आ जाणगे फिर ये। ਇਹਦਾ मतलब आ कह रहा है, जानी कि एक्स इक्वल टू ईवन आ जिहड़ा, ये कहता शो करो ये बराबर है 1/2 1 प्लस ई दी माइनस 2m दे, है ना। करो बराबर, किवें शो करिए, लम्मा चौड़ा काम है। तो अच्छा एक्स जे मैं ईवन ये है ना, ईवन तो हो गया। एक्स ऑड देखो की आउंदा हुंदा, यह आऊगा ना। जे ईवन ते ऑड का सम कर दिए तो की आऊगा 1। जे सबट्रैक्ट करिए फिर ऐं करो, पहला ना इन्हां दी वैल्यू भरीए। एक्स इक्वल टू ईवन है जिहड़ा, फिर की हो गया हुण, ये तो वैल्यू की आऊगी ई दी माइनस एम, ये तो ई दी माइनस एम, एम दी 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर ई दी माइनस एम, एम दी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सोन। ते ऑड दी ई दी माइनस एम दी 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, ई दी माइनस एम दी 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, ई दी माइनस एम दी 4 ओवर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सोन। ठीक है, हुण इन्हां नूं सबट्रैक्ट करो। जे इन्हां नूं सबट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाऊगा ई दी माइनस एम, है ना। तो ये क्या आ जाऊगा ई दी माइनस एम 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर स्केयर वाला, फिर ये आ घटा देंगे ई दी माइनस एम स्केयर। लिखो लै वाइज ही, मतलब 2 तो बाद वाला 3, 3 तो बाद वाला 4, 4 तो बाद वाला 5, आई लिखो। फिर ये आ जाऊगा, मतलब इन्हां ते सारियां ते नैगेटिव आ जाऊगी मूरे। ठीक है, आ चीज़ बन गई। अच्छा ये जो ई माइनस एम कॉमन कढ़िए, जे की बनूगा 1 माइनस एम ओवर 1 फैक्टोरियल, एम स्केयर इतने प्लस होना सी, स्केयर बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ई माइनस एम क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। पर जो गौर नाल देखो ना, ये चीज़ बन गई ई दी माइनस एम, ये वैल्यू है जी ना, गौर नाल देखो, ये ई दी माइनस एम बन गई, यानी कि ई दी माइनस 2m। यानी कि एक चीज़ मैनू पता लग गया, ये चीज़ बन गई ई दी माइनस एम, तो इनू प्रोडक्ट करूँगी ई दी माइनस 2m। ठीक है, घटा के घटाना किवें, देखो ईवन वाले मोहरे रखो, ऑड वाले पिछे, ईवन ये ऑड वाला, फिर ईवन ऑड, देखो इनू मोहरे इनू पिछे, इनू फिर मोहरे इनू पिछे, इनू पिछे इनू मोहरे इनू पिछे, इदा करके घटा लेना। ई दी माइनस एम बाहर, फिर ई दी माइनस एम, ई दी माइनस 2m आ गया। सो अपने को आंसर की आ गया, एक्स इक्वल टू ईवन माइनस एक्स इक्वल टू ऑड इज इक्वल टू ई दी माइनस 2m। अच्छा हुण ईवन ते ऑड का सम जे करिए 100% 1 ही आना चाहिए, क्योंकि एक्स जां ईवन होगा जां ऑड होगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन च की नंबर होंदे आ, 0 1 2 3 4, ये सारे जां ईवन आ जां ऑड आ, सो होर कोई चांस ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ऑब्वियसली ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी 1 आऊगी।
ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ, ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 2 ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਵਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣਿਆ 1 ਪਲੱਸ ਈ ਦੀ -2m। ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਛੱਡੀਏ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇਖੋ GP ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। GP ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ GP ਸੀਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1, ਕਿਉਂਕਿ GP ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸਰਟਨ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.4, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 0.4 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ fewer than 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ occurs ਬਿਫੋਰ ਦ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ GP ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ GP ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, GP ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲੀਅਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਬੀ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਐਕਸ ਕਿਊ ਐਕਸ ਪੀ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 1 2, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1 - p 1 - 0.4, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0.6, ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ 3 ਕਿਆ, ਜੇ ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ, ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਕਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਊਅਰ ਦੈਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 0 ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਊ ਦੀ 0p, ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੀ 1p, ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੀ 2p, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, p ਕੀ ਹੈ 0.4, ਕਿਊ ਕੀ ਹੈ 0.6, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 0.4, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 0.6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 0.4। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਊਗਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਪਟਰ 4 ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ 2-3 ਨਾਂ ਇਹਦੇ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ।
फंक्शन इहदा याद रखियो 1/b - a तो b तक, अदरवाइज 0 ये आ गया। ठीक है, सब तो पहले एक चीज़ देखो, बी वड्डा हो ए छोटा हो, ए नंबर पॉजिटिव आ, सो ये पूरा पॉजिटिव आ, ये 0 है, यानी कि एफ एक्स ਜਾਂ ਤਾਂ 0 हो सकता है ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ फॉर ईच एक्स। सो ठीक है, ये होना चाहिए सी। दूसरा ਇਹਦਾ -इनफिनिटी ਤੋਂ इनफिनिटी इंटीग्रेशन ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ राजे, -इनफिनिटी तो इनफिनिटी तो कुछ है ही नहीं, जस्ट ए तो बी है बस, है ना, क्योंकि ये ए तो बी तक वैलिड है, बाकी तो 0 है, सो ए तो बी रह गया इतने। सो अगे की आऊगा एक्स बन जाऊगा b - a। सो इतने ए तो b पुट करिए, पहले च आऊगा b ओवर b - a, दूसरे च आऊगा a ओवर b - a। सो अल्टीमेटली b - a ओवर b - a बन गया। सो ये की बन गया 1। सो ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया, सो ये वैलिड है। दूसरी गल राजे, इन्हूं यूनीफॉर्म क्यों कहा जाता? यूनीफॉर्म का मतलब होंगे कॉन्सटेंट, जिहड़ी बदलती नहीं। सो ओबवियसली ये कॉन्सटेंट आ फंक्शन। अच्छा एक चीज़ देखियो, ये एफ एक्स कॉन्सटेंट नहीं हैगा, ये चीज़ याद रखियो। अच्छा मैंने दसो एफ एक्स कॉन्सटेंट क्यों नहीं हैगा? कॉन्सटेंट क्यों आ रहा जी? देखो बी ते वैल्यू की है, कॉन्सटेंट फंक्शन कहा जाता, ये जो मर्जी भरी चलो वैल्यू सेम ही आई जाती होंगी है, कुछ भी भरी चलो। कॉन्सटेंट फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है, कुछ मर्जी भर लो आउटपुट सेम। पर ये जे मैं बी भरा तो ये आऊगा, जे मैं b+1 भरा तो 0 आऊगा, तो वैल्यू सेम किमें होगी? यानी कि एफ एक्स तो नहीं कॉन्सटेंट, पर ये जी वैल्यू है ना, ये कॉन्सटेंट आ, ये दोवें कॉन्सटेंट आ। सो उस हिसाब से कहा जाए यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम रखा गया। रैक्टेंगुलर भी एक वजह राजे, ये ड्रॉ करोगे तो एक रैक्टेंगल जी बनती होंगी है, तो इनू रैक्टेंगुलर कह देंगे। मैं इतने दिखा दा तुहानूं, आ वेखो इनू ड्रॉ किया इन्होंने ए तो बी तक, ए दे उपर की आ ये बी, ए तो बी तक पूरे दे पूरे इंटरवल च, ए तो बी तक पूरे दे पूरे इंटरवल च फंक्शन की आउटपुट की रहनी है 1/b - a। सो मान लो ये नंबर आ जोड़ा, 1/b - a ये है, तो की होगा, यानी कि ए दे उपर की है, ए भी 1/b - a, बी दे उपर भी यही है, विच भी यही आ, किते मर्जी मूव कर लो यही आ। सो इन्हों जे ज्वाइन ही कर लीए, मतलब सारी लाइन ही इतने ए तो बी तक यही बननी है। सो इस फंक्शन में जो ड्रॉ करिए ये बनता। हुण जे इनू इदां इदां मिला लीए, इनू इत्थे इदां मिला लीए, एक रैक्टेंगल जी बन गई ना। सो ये रैक्टेंगल हो गई। राजे एक चीज़ है, जे मान लो मैं कहना सी इत्थे है, डी इत्थे है, प्रोबेबिलिटी की आऊगी ए वाली ना। जे मान लो मैं कहना एक्स तो बी, इतों एक्स तो डी तक प्रोबेबिलिटी पता करो, तो की आऊगी ए एरिया, एरिया अंडर द कर्व भी होंदा ना। जानी कि प्रोबेबिलिटी किहदे ते डिपेंड करती है? ਇਹਦੇ ਤੇ डोमेन ते, मतलब विच पुट की कीता, जे मान लो वड्डा इंटरवल तो प्रोबेबिलिटी वड्डी, छोटा तो प्रोबेबिलिटी छोटी, उदों छोटा तो उदों छोटी। सो ये यूनीफॉर्मिटी है जिहड़ी, ये की करदी है सिर्फ इंटरवल ते है। ये इदां जिवें मैं तुहानूं कहां कि जिवें तुसीं बस अड्डे 'च खड़े हो, मैं तुहानूं कहता भी ये तुसीं हैगे आ चंडीगढ़ 'च, ते इत्थे बसां मिलण दी प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी यूनीफॉर्म आ। मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੂਗੀ, ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 8:30 ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੱਸ ਡੀਕੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 8:30 ਤੋਂ 9 ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਉਨੀਓ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 9 ਤੋਂ 9:30 ਆ, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व भी देखना ना। ये तिना जी एरिया बराबर आ गया ना, एरिया अंडर द कर्व। सो ये यूनीफॉर्मिटी नूं रिप्रजेंट करती है, यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलो फिर अगे चल गए, ਇਹਦਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ राजे मेरी एक गल ध्यान नाल सुन लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੂਲੇਟਿਵ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करके सिखाया होया। जे ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम आ रही है तो मैनू पूछो, जे नहीं आ रही तो ना पूछो। मैं सारा नहीं करवाना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हुंदा कुछ भी बेझिझक होकर पुछ लो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ मेथों पढ़े हो राजे, ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी भी मैं कह रहा भी ਤੁਸੀਂ नलायक हो जे ਤੁਸੀਂ कुछ पुछ लोगे। फस्ट ईयर पुछदी है गल, होर कोई नहीं कुछ पुछदा। कमूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप करोगे तुसीं, कमूलेटिव जनरेटिंग फंक्शन इहदा आप करोगे।
ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ MXT, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ -∞ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ e ਦੀ TX FX DX, ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਸੋ 1/b - a ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, A ਤੋਂ B e ਦੀ TX ਦਾ DX, ਤੋ 1/b - a ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, e ਦੀ TX/T। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਆ, ਸੋ T ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/b - a e ਦੀ BT - e ਦੀ AT/T, ਅਤੇ T ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ, ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, e ਦੀ BT - AT/b - AT। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਮੂਲੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੌਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਜੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਈ ਪੇਪਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਔਨ ਅ ਸਰਟੇਨ ਲਾਈਨ ਰਨ ਐਵਰੀ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਐਂਡ 6 in the morning। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਅ ਮੈਨ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 20 ਮਿੰਟ। ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 12 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਬੰਦਾ 10 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੂ, 10 ਤੋਂ 29 ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ 28 ਤੋਂ 29 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊ ਚਾਂਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 15 ਤੋਂ 29 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਘਟਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ।
ਆਹ ਵਾਲੀ 8 ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ y=x ਆ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗਾ ਭਾਈ ਓਨੇ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗਾ ਓਨੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ x ਬੀ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਿੰਟਸ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਊ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 0। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜੇ ਤੇ x = 0 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ 30, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ 0 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ, 0 ਨੂੰ 12 ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 0 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ a, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ b, ਤੇ b - a 30 - 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 1/30 x 30। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਉਣੀ ਪਾ ਵੀ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 ਪਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ 30 ਪਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਉਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ? x > 20, ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ x ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ x ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ? ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਆ ਗਿਆ, 1/30 ਆ ਗਿਆ dx। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਰਾਜੇ, ਭਾਵੇਂ WhatsApp 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20 30 ਚੋਂ 10 10 1/3, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।